Warm greetings to all. यो भिडियोमा चाहिँ हामी डाइजेसन अफ प्रोटिन इन रुमिनेन्ट्स को बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर अर्जुन पण्डित सरको मटेरियल्स चाहिँ युज गरेको छु। I would like to thank him for his support. Now let's begin our discussion. डाइजेसन अफ प्रोटिन इन रुमिनेन्ट्स को बारेमा डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो चार्टलाई चाहिँ हेर्दै हामी थ्योरी पोर्सन चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है त। Now let's start. Protein digestion in the ruminant animals can be divided into two phases: digestion in the reticulorumen and digestion in the abomasum and small intestine भनेको छ। Ruminant animals को केसमा चाहिँ protein digestion चाहिँ दुईटा phases मा चाहिँ occur हुन्छ। That is first digestion भनेको चाहिँ reticulorumen मा चाहिँ digestion हुन्छ भने second digestion भनेको चाहिँ second protein को digestion भनेको चाहिँ abomasum र small intestine मा चाहिँ हुन्छ है त। Therefore, in ruminant animals, dietary proteins are classified as rumen degradable and rumen undegradable proteins. Protein को digestion दुईटा phase मा हुने भएको कारणले that is एउटा phase भनेको चाहिँ reticulorumen मा हुन्छ र अर्को digestion भनेको चाहिँ abomasum र small intestine मा हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले ruminant animals मा पाइने dietary proteins हरुलाई चाहिँ दुईटा types मा चाहिँ classify गर्न सक्छौं। That is rumen मा protein digestion हुन्छ भने degrade हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले rumen degradable proteins भन्छौं भने यदि rumen मा degrade हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले rumen undegradable proteins चाहिँ भन्छौं। rumen undegradable proteins हरु चाहिँ कहाँ डाइजेसन हुन्छ abomasum र small intestine मा गएर चाहिँ डाइजेसन हुन्छ है त। rumen मा डाइजेसन हुनुको कारण भनेको चाहिँ presence because of the presence of microbes है। The rumen microbes for their multiplication use the ammonia as nitrogen source. Rumen microbes हरुले चाहिँ आफू मल्टिप्लाई हुनको लागि चाहिँ अमोनिया चाहिँ युज गर्छ as a nitrogen source है। Other nitrogen sources are amino acids and peptides. अरु nitrogen sources भनेको चाहिँ amino acids र peptides पनि युज गर्छ। The cellulitic bacteria mainly use the ammonia as nitrogen source भनेको छ। cellulolytic bacteriaले चाहिँ mainly चाहिँ अमोनिया चाहिँ युज गर्छ as a nitrogen source। तर few bacterial species in rumen use peptide as nitrogen. Few bacterial species हरुले चाहिँ peptide पनि युज गर्छ as a nitrogen source भनेको छ। In the rumen, microorganisms produce proteolytic enzymes which hydrolyze the dietary proteins to peptides and amino acids which are further fermented भनेको चाहिँ rumen को केसमा चाहिँ microorganisms present हुन्छ भनेर भन्यौं है। त्यो microorganisms ले चाहिँ अमोनिया चाहिँ युज गर्छ for their multiplication as a nitrogen source है। अमोनिया भनेको चाहिँ नाइट्रोजन सोर्स को रूपमा चाहिँ युज गर्छ है त। त्यही माइक्रोअर्गानिजम्स ले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम्स हरु चाहिँ प्रोड्युस गर्छ जसले चाहिँ डाइटरी प्रोटिन्स लाई चाहिँ हाइड्रोलाइज गरेर चाहिँ पेप्टाइड्स र एमिनो एसिड्स मा चाहिँ ब्रेक डाउन गरिदिन्छ। यो पेप्टाइड्स र एमिनो एसिड चाहिँ फर्दर फर्मेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब फर्दर ब्रेक डाउन हुन्छ भनेको है त। Amino acids are converted to CO2, ammonia and short chain fatty acids by the process of deamination. यो amino acid चाहिँ further केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ CO2, ammonia र short chain fatty acids मा चाहिँ कन्भर्ट हुँदो रहेछ by the process of deamination है त। Some of the amino acids are directly utilized by the microorganisms for their own body synthesis. जुन प्रोड्युस भएको अमोनिया छ अथवा amino acid छ त्यो चाहिँ माइक्रोअर्गानिजम्स चाहिँ युटिलाइज गर्छ के को लागि बडी सिन्थेसिस को लागि केही पोर्सन मात्र युटिलाइज गर्छ फर बडी सिन्थेसिस। However, ammonia is the major soluble nitrogenous constituent in the rumen liquid. Part of it is utilized by the rumen microorganisms along with carbon moiety to synthesize the microbial proteins भनेको चाहिँ rumen मा पाइने मेन soluble nitrogenous constituent भनेको चाहिँ अमोनिया है। अमोनिया चाहिँ मेन soluble nitrogenous constituent भनेको चाहिँ अमोनिया हो र part of the ammonia is utilized by the rumen microorganisms along with carbon moiety to synthesize the microbial proteins है। र केही portion of ammonia चाहिँ microorganisms ले चाहिँ युटिलाइज गर्छ to form microbial proteins है त। अहिलेसम्म हामीले के डिस्कस गर्यौं भन्दाखेरि एनिमल अथवा रुमिनेन्ट्स हरुले चाहिँ डाइटमा चाहिँ प्रोटिन कन्ज्युम गर्छ है। त्यो प्रोटिन कहाँ आउँछ रुमेनमा चाहिँ आउँछ है त। रुमेनमा आको प्रोटिन चाहिँ डिग्रेड हुन्छ। कसले डिग्रेड गर्छ माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ डिग्रेड गर्छ र केमा कन्भर्ट गर्छ अमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ है। त्यही माइक्रोअर्गानिजम्सले के सर्टेन अमाउन्ट अफ अमोनिया चाहिँ युज गरेर चाहिँ के बनाउँदो रहेछ माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ बनाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँसम्म चाहिँ डिस्कसन गर्यौं है। त्यसैगरी रुमेनमा प्रेजेन्ट हुने मेजर soluble nitrogenous constituent भनेको चाहिँ के हो अमोनिया हो है त। यतिसम्म चाहिँ हामीले थ्योरी पोर्सनमा चाहिँ डिस्कसन गर्यौं। बाकी फेरि हेरौं है त। The concentration of
Ammonia in the rumen fluid depends upon the solubility of the protein and the quantity of protein being fed to the animal भनेको छ है rumenमा कति amount of ammonia चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है अमोनियाको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन कतिको सल्युबल छ सल्युबिलिटी अफ द प्रोटिनमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ एनिमललाई चाहिँ कति क्वान्टिटी अफ प्रोटिन चाहिँ खुवाएको छौं है त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेको छ मेजर पोर्सन अफ द अमोनिया प्रोड्युस्ड इज एब्जर्ब्ड थ्रु द ruminal wall into the portal blood and is carried to the liver where it is converted into urea भनेको छ है हामीले माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ सर्टेन पोर्सन अफ अमोनिया चाहिँ आफ्नो बडी सिन्थेसिसको लागि चाहिँ युज गर्छ भनेर भन्यौं त्यसैगरी केही सर्टेन पोर्सन अफ अमोनिया चाहिँ माइक्रोबियल प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नको लागि युज गर्छ भनेर भन्यौं है तर मेजर पोर्सन अफ अमोनिया चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ भन्दाखेरि Major portion of ammonia produced is absorbed through the ruminal wall into the portal blood भनेको चाहिँ ruminal wall through चाहिँ absorb भएर चाहिँ portal blood मा चाहिँ जाँदो रहेछ and it's carried to the liver where it is converted into urea भनेको छ है ruminal wall through absorption भएको अमोनिया चाहिँ portal blood मा जाँदो रहेछ र portal blood मा पुगेको अमोनियालाई चाहिँ further liver मा चाहिँ क्यारी गरिन्छ र liver मा गएर यो अमोनिया चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ युरिया मा चाहिँ कन्भर्ट हुँदो रहेछ है त Greater part of urea is excreted in the urine, whereas a part of it is returned back to the rumen via saliva or the ruminal wall भनेको छ जुन लिभरले अमोनियालाई चाहिँ युरियामा कन्भर्ट गरिदिएको हुन्छ नि त्यो युरिया चाहिँ म्याक्सिमम पोर्सन अफ युरिया चाहिँ युरिन थ्रु चाहिँ एक्सक्रेट हुन्छ है बाहिर निस्किन्छ भने केही पार्ट अफ युरिया चाहिँ फर्दर रुमेनमा चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ via saliva अथवा ruminal wall है त हामीले अहिलेसम्म के डिस्कस गरेको थियो भन्दाखेरि डाइटमा प्रोटिन आउँछ त्यो प्रोटिन रुमेनमा जान्छ रुमेनमा गइसकेपछि डिग्रेड हुने प्रोटिन दैट इज रुमेन डिग्रेडेबल प्रोटिनहरु चाहिँ डिग्रेड भएर चाहिँ अमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ त्यसैगरी माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ अमोनियालाई चाहिँ के पोर्सन अफ अमोनिया चाहिँ युज गरेर चाहिँ माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ फर्म गर्छ भनेर चाहिँ पढेको थियो है अब हामीले फर्दर के एड गर्छौं भन्दाखेरि के पोर्सन अफ अमोनिया चाहिँ माइक्रोबियल प्रोटिन बनायो तर म्याक्सिमम पोर्सन अफ अमोनिया चाहिँ ब्लड पोर्टल सिस्टम हुँदै यो रुमिनल वालबाट चाहिँ अमोनिया चाहिँ ब्लड पोर्टल सिस्टममा चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ अथवा ब्लड पोर्टल सिस्टममा जान्छ है त्यसपछि ब्लड पोर्टल सिस्टममा गएको अमोनिया चाहिँ फर्दर लिभरमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ है यो जुन बक्स देखाएको छु यो चाहिँ लिभर हो भनेर यो लिभर हो है त लिभरमा चाहिँ अमोनिया चाहिँ जान्छ है त्यसपछि लिभरले चाहिँ अमोनियालाई के गर्छ भन्दाखेरि युरियामा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ है यो युरियामा कन्भर्ट भइसकेपछि चाहिँ म्याक्सिमम पोर्सन अफ युरिया कहाँ जाँदो रहेछ म्याक्सिमम पोर्सन अफ युरिया चाहिँ युरिनमा चाहिँ युरिन थ्रु चाहिँ एक्सक्रिट आउट हुँदो रहेछ भने केही पोर्सन अफ युरिया चाहिँ सालिभामा चाहिँ जान्छ है त र केही पोर्सन अफ युरिया चाहिँ सालिभामा चाहिँ जान्छ र सालिभा थ्रु चाहिँ रुमेनमा चाहिँ रिटर्न ब्याक चाहिँ हुन्छ है त The rumen fluid has a pronounced urease activity so that urea entering is rapidly hydrolyzed to ammonia and CO2 भनेको छ rumen fluid सँग चाहिँ urease activity चाहिँ हुन्छ है that is rumen fluid सँग चाहिँ urease चाहिँ हुन्छ भनेको urease भनेको चाहिँ एन्जाइम हो जसले चाहिँ युरियालाई चाहिँ फर्दर हाइड्रोलाइज गर्छ इन्टु अमोनिया एन्ड कार्बन डाइअक्साइड है त Increased quantities of rapidly available carbohydrates decrease the concentration of ammonia in the rumen, thereby helping better utilization of protein and non-protein nitrogen भनेको छ यदि हामीले चाहिँ रुमिनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ readily available carbohydrates चाहिँ खुवायौं भने increased concentration of readily available carbohydrates चाहिँ feed गर्यौं भने चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ अमोनियाको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ इन केस अफ रुमेन है रुमेनमा चाहिँ अमोनियाको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ that helps in the better utilization of protein and non-protein nitrogen भनेको छ है त्यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले रेडिली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्यौं भने त प्रोटिनको कन्सन्ट्रेसन त डिक्रिज हुने भयो प्रोटिनको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुने भयो भने रुमेनमा कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया पनि डिक्रिज हुने भयो डिक्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ अमोनिया इन द रुमेन है त्यसरी अमोनियाको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भयो भने चाहिँ जति अवेलेबल अमोनिया concentration in the rumen त्यो चाहिँ properly utilize हुन्छ भनेको छ है that helps in the better utilization of the protein and non-protein nitrogen भनेको छ है त On a normal diet about 50 to 60% of protein is attacked by the microorganisms है
जति चाहिँ हामीले रुमिनान्ट्सलाई चाहिँ फिड गरेको छौं त्यसमध्ये चाहिँ 50 to 60% अफ प्रोटिन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सले चाहिँ अट्याक गर्छ भन्नुको मतलब ह्युमन डिग्रेडेबल प्रोटिन भनेको चाहिँ 50 to 60% चाहिँ छ है त The quality and quantity of amino acids mixture eventually absorbed from the gastrointestinal tract will depend on the balance of rumen activities भनेको छ है हाम्रो प्रोटिनको डिग्रेडेसन भएपछि बन्ने भनेको त एमिनो एसिड्स हो सो एमिनो एसिड्स को मिक्सचर है दैट इज क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ एमिनो एसिड मिक्सचर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स अफ रुमेन एक्टिभिटीजमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है रुमेनको कति एक्टिभिटीज भएको छ त्यसको अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ र त्यही अनुसार एमिनो एसिड जति फर्म भएको छ क्वालिटी र क्वान्टिटीको अनुसारमा चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटीको आधारमा चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टबाट चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ भनेको छ है त दिस प्रोटिन फर्मेन्टेसन क्यान देयरफोर बी एडभान्टेजियस अर डिसएडभान्टेजियस टु द एनिमल है रुमेनमा डिग्रेड हुने प्रोटिन चाहिँ आइदर एनिमलको लागि एडभान्टेजियस छ अर डिसएडभान्टेजियस चाहिँ छ भनेको छ यो चाहिँ कसरी एडभान्टेजियस हुन्छ अथवा कसरी डिसएडभान्टेजियस हुन्छ त्यो फर्दर हामी हेर्छौं है त When poor quality and inadequate protein are fed to the animals, the microorganisms can synthesize better amino acid composition into their own bodies which are available to the animals. Therefore, it would be advantageous भनेको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ एनिमल्सलाई चाहिँ पोर क्वालिटी र इनएडिक्वेट प्रोटिन चाहिँ खुवायौं भने चाहिँ माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ त्यो पोर क्वालिटीको प्रोटिनको कम्पेरिजनमा चाहिँ बेटर एमिनो एसिड कम्पोजिसन चाहिँ सिन्थेसाइज गर्न सक्छ इन देयर ओन बडीज र त्यो सिन्थेसाइज गरेको प्रोटिन्सहरु चाहिँ एनिमलको बडीलाई चाहिँ अवेलेबल हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ फार मोर बेटर देन द पोर क्वालिटी प्रोटिन है र त्यो माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ एनिमलको बडीलाई चाहिँ अवेलेबल हुन्छ जुन चाहिँ राम्रो क्वालिटीको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ह्युमन डिग्रेडेबल प्रोटिन चाहिँ एडभान्टेजियस हुन्छ भनेको छ है When high quality proteins with higher amount is fed to the animals, there may be more loss of nitrogen through urea formation and the amino acid mixture available to the animal may be poorer than what was in diet भनेको छ है यदि हामीले चाहिँ रुमिनान्ट्सहरुलाई चाहिँ हाई क्वालिटी प्रोटिन चाहिँ फिड गर्यौं र हायर अमाउन्टमा चाहिँ फिड गर्यौं भने चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सले चाहिँ हाई क्वालिटी प्रोटिन्सलाई चाहिँ डिग्रेड गरेर चाहिँ हाई क्वालिटी कम्पेरिजनमा चाहिँ लो क्वालिटी माइक्रोबियल प्रोटिन्स चाहिँ एनिमल्सलाई चाहिँ दिन्छ है र म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ नाइट्रोजन चाहिँ युरिया फर्मेसन भएर चाहिँ एनिमलको बडीबाट चाहिँ वेस्टको फर्ममा चाहिँ निस्किन्छ है एन्ड द एमिनो एसिड मिक्सचर अवेलेबल टु द एनिमल मे बी पोरर देन वाट वाज इन डाइट है म्याक्सिमम नाइट्रोजन चाहिँ युरिया फर्मेसन भएर बाहिर निस्किसक्यो है एक्सक्रिट भयो र जुन माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सले चाहिँ सिन्थेसाइज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ पोर क्वालिटीको चाहिँ हुन्छ देन व्हाट वाज इन डाइट है जुन डाइटमा चाहिँ हामीले हाई क्वालिटी प्रोटिन दिएको छौं त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ लो क्वालिटीको हुन्छ र यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो ह्युमनले डिग्रेड गरेको प्रोटिन चाहिँ डिसएडभान्टेजियस चाहिँ हुन्छ है एनिमलको बडीलाई चाहिँ खासै बेनिफिशियल चाहिँ हुँदैन है So, now researches are being conducted to protect good quality proteins with a chemical or physical means to bypass the rumen so that good quality proteins are available for enzymatic digestion in the gastrointestinal tract भनेको छ सो हामीले अहिले चाहिँ रिसर्चेसहरु चाहिँ केमा बेस छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गुड क्वालिटी प्रोटिन्सहरुलाई चाहिँ कसरी बाइपास गर्न सक्छौं है रुमेनलाई बाइपास गर्यौं भने त गुड क्वालिटी प्रोटिन्सहरु त ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टमा जानु भयो द्याट इज एबोमेसम र इन्टेस्टाइनमा जानु भयो र एबोमेसम र इन्टेस्टाइनमा गयो भने त त्यहाँनेरि इन्जाइमेटिक एक्सन थ्रु त प्रोटिन त फर्दर एमिनो एसिड्समा ब्रेकडाउन हुने भयो र त्यो एमिनो एसिड्सहरु त टिस्युले चाहिँ टिस्यु फर्मेसनको लागि चाहिँ युज गर्ने भयो सो अहिले चाहिँ रिसर्चेसहरु चाहिँ किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गुड क्वालिटी प्रोटिन्सलाई चाहिँ रुमेनलाई चाहिँ कसरी बाइपास गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ भइरहेको छ भन्न खोजेको है त अब चाहिँ हामी युटिलाइजेसन अफ एनपीएन दैट इज नन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है त Humans can utilize NPN compounds that is non-protein nitrogenous compounds such as urea, pyruvate, etc. as a source of nitrogen for growth and multiplication of rumen microorganisms भनेको छ है ह्युमन्सहरुसँग चाहिँ त्यस्तो एबिलिटी हुन्छ उनीहरुले चाहिँ non-protein nitrogenous compounds जस्तै युरिया भयो पाइरुवेट भयो हैन तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा सोर्स अफ नाइट्रोजन को रूपमा युज गरेर चाहिँ ह्युमनमा भएको माइक्रोअर्गानिजम्सहरुको चाहिँ ग्रोथ र मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गर्न सक्छ भनेको है
Urea is very common, and now it has been accepted that urea can replace about 30 to 40% of nitrogen requirement. Indian Standard Institute has also recommended that the inclusion of 3% of urea in the concentrate mixture or 1% of the total diet भनेको चाहिँ रिसेन्टली रुमिनान्ट्सहरूलाई चाहिँ युरिया फिड गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ अलि बढी भएको छ है। अहिले युरिया चाहिँ भेरी कमनली चाहिँ एनिमल अथवा रुमिनान्ट्सहरूलाई चाहिँ फिड गरिन्छ र इट हेज बीन एक्सेप्टेड दैट युरिया क्यान रिप्लेस अबाउट 30 to 40% अफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेन्ट है। के पनि एक्सेप्ट गरेको छ भन्दाखेरि युरियाले चाहिँ रुमिनान्ट्सको 30 to 40% अफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल गर्छ भनेर चाहिँ एक्सेप्ट पनि गरेको छ। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट हैज also recommended the inclusion of 3% of urea in the concentrate mixture or 1% of the total diet है। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युटले चाहिँ हामीले चाहिँ 3% अफ युरिया चाहिँ कन्सन्ट्रेट मिक्सचरमा चाहिँ मिक्स गर्न सक्छौँ अथवा टोटल डाइटको चाहिँ 1% चाहिँ युरिया चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्स गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। When urea is consumed by ruminants, the urease hydrolyzes it to ammonia and CO2 भनेको चाहिँ जब चाहिँ रुमिनान्ट्सहरूले चाहिँ युरियालाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छ रुमिनान्टसँग युरेज इन्जाइम चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र यो युरेज इन्जाइमले चाहिँ युरियालाई चाहिँ NH3 र CO2 मा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ है। युरिया प्लस वाटर इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम युरेज कन्भर्ट्स टु अमोनिया एन्ड कार्बन डाइअक्साइड है। द माइक्रोअर्गानिजम्स इन द रुमेन सेक्रेट इन्जाइम युरेज भनेको चाहिँ रुमेनमा भएको माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ इन्जाइम युरेजलाई चाहिँ सेक्रेट गर्छ र युरेजले चाहिँ युरियालाई चाहिँ NH3 प्लस CO2 मा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ अथवा हाइड्रोलाइज गर्छ। द प्रोड्युस्ड अमोनिया इज युज्ड एज नाइट्रोजन सोर्स बाई द रुमेन माइक्रोअर्गानिजम्स फर सिन्थेसिस अफ माइक्रोबियल प्रोटिन भनेको चाहिँ जुन यो प्रोड्युस भएको अमोनिया छ यो चाहिँ कसले युज गर्छ रुमेन माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ युज गर्छ एज अ नाइट्रोजन सोर्स। किन युज गर्छ फर द सिन्थेसिस अफ माइक्रोबियल प्रोटिन है त। In the feeding of urea, one should supplement the readily available carbohydrates like starch and molasses, which enhance the utilization of urea nitrogen भनेको चाहिँ। Otherwise, animal develop urea or ammonia toxicity भनेको चाहिँ हामीले रुमिनान्ट्सहरूलाई युरिया फिड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युरिया सँगसँगै रेडिली अभाइलेबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च अथवा मोलासेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एनिमललाई चाहिँ फिड गर्नुपर्छ। किन फिड गर्नुपर्छ? टु इन्हान्स द युटिलाइजेसन अफ युरिया नाइट्रोजन है। युरिया नाइट्रोजन चाहिँ मजाले युटिलाइज होस् भने चाहिँ हामीले चाहिँ रेडिली अभाइलेबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च मोलासेसहरू चाहिँ एनिमललाई चाहिँ दिनुपर्छ है। अदरवाइज एनिमल डेभलप युरिया और अमोनिया टक्सिसिटी। यदि हामीले चाहिँ यो रेडिली अभाइलेबल कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हामीले चाहिँ रुमिनान्ट्सहरूलाई दिएन भने चाहिँ रुमिनान्ट्सहरूले चाहिँ युरिया और अमोनिया टक्सिसिटी चाहिँ डेभलप गर्छ एन्ड द्याट विल नेगेटिभली इम्प्याक्ट द हेल्थ अफ एनिमल्स है त। त्यो चार्ट चाहिँ हामी अलिकति डिस्कसन थ्योरी पोर्सन पढ्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हेर्छौँ है त। The food proteins are hydrolyzed and digested in the stomach through the action of proteolytic enzymes, and the proteins are converted into the smaller unit that is amino acids भनेको चाहिँ फुड प्रोटिन्सहरू चाहिँ स्टोमकमा गएर चाहिँ हाइड्रोलाइज र डाइजेस्ट हुन्छ। यहाँ स्टोमक भनेको चाहिँ रेटिकुलम र एबोमेसम हो। त्यसैगरी थ्रु द एक्सन अफ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स है। यो प्रोटिन्स चाहिँ कसरी हाइड्रोलाइज हुन्छ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स and the proteins are converted into the smaller unit amino acids है। यो प्रोटिन्सहरू चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्मलर युनिट्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ द्याट इज एमिनो एसिड्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। देन द एमिनो एसिड्स आर एब्जर्ब थ्रु द स्मल इन्टेस्टाइन इन्टु द पोर्टल ब्लड एन्ड ट्रान्सपोर्टेड टु द लिभर एन्ड सिस्टमिक ब्लड सिस्टम भनेको चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ एमिनो एसिड्सहरू चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ गएर चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ है। जुन यो फुड प्रोटिन्स पेरिक्सिड भन्छ है। फुड प्रोटिन्स जुन चाहिँ स्टोमकमा थियो त्यसलाई चाहिँ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स थ्रु चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ है। र केमा ब्रेकडाउन गर्छ भन्दाखेरि स्मलर युनिट्समा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ द्याट इज एमिनो एसिड्समा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ। यो एमिनो एसिड्सहरू चाहिँ अब एब्जर्ब हुन्छ थ्रु द स्मल इन्टेस्टाइन। स्मल इन्टेस्टाइन थ्रु चाहिँ एब्जर्ब भएर चाहिँ कहाँ पुग्छ? पोर्टल ब्लडमा चाहिँ पुग्छ र यो पोर्टल ब्लडमा पुगेको एमिनो एसिड्सहरू चाहिँ फर्दर कहाँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भन्दाखेरि लिभर र सिस्टमिक ब्लड सिस्टममा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट चाहिँ हुन्छ है त। In the blood, there is an amino acid pool which is in dynamic equilibrium with the tissue amino acids, which are in turn constantly incorporated into and released from the fixed proteins of animal tissues भनेको चाहिँ ब्लडको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमिनो एसिड पुल हुन्छ। एमिनो एसिड पुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमिनो एसिड पुल चाहिँ डाइनामिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ हुन्छ विथ द टिस्यू एमिनो एसिड्स
which are in turn constantly incorporated into and released from the fixed proteins of animal tissues भनेको चाहिँ एनिमल टिस्युजमा चाहिँ अब एमिनो एसिड चाहिँ डायनामिक इक्विलिब्रियममा हुन्छ है एमिनो एसिड चाहिएको छ र टिस्यु सिन्थेसिस गर्नु छ भने त्यो एमिनो एसिड युटिलाइज हुन्छ यदि एमिनो एसिड चाहिएको छैन भने चाहिँ त्यो एमिनो एसिड चाहिँ बडीबाट चाहिँ डिफरेन्ट मिडिया थ्रु चाहिँ निस्किन्छ है डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ निस्किन्छ भनेको These amino acids of the blood pool serve as a major source for tissue protein synthesis भनेको चाहिँ यो ब्लड पुलमा भएको एमिनो एसिड्सले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि टिस्यु प्रोटिन सिन्थेसिसमा चाहिँ हेल्प गर्छ एक्सेस अफ एमिनो एसिड्स जुन चाहिँ टिस्यु प्रोटिन बनाउनको लागि चाहिँ चाहिँदैन अथवा हर्मोन्स बनाउनको लागि चाहिँदैन अथवा इन्जाइम्स बनाउनको लागि चाहिँदैन भने चाहिँ त्यस्तो एक्सेस अफ एमिनो एसिड्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिभरमा गएर चाहिँ क्याटाबोलाइज गर्छ है त्यस्तो एक्सेस अफ एमिनो एसिड्सलाई चाहिँ बडीले अथवा रुमिनेन्ट्सहरूले चाहिँ लिभरमा गएर चाहिँ क्याटाबोलाइज गर्छ है त The catabolism of amino acids involves deamination whereby ammonia and alpha keto acids are formed. Amino acids को चाहिँ जुन चाहिँ अब amino acids एक्स्ट्रा छ है जुन चाहिँ बडीको लागि चाहिँ चाहिँदैन भने चाहिँ त्यो amino acids हरुको चाहिँ catabolism हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ केमा ब्रेकडाउन हुन्छ भन्दाखेरि अमोनिया र अल्फा keto acids मा चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ through the process deamination. The released ammonia is converted into urea and may be utilized by alpha keto acid to form amino acid भनेको छ रिलिज भएको अमोनिया चाहिँ आइदर युरियामा कन्भर्ट हुन्छ अथवा अर्को कुनै अल्फा keto एसिडले चाहिँ युटिलाइज गर्छ टु फर्म एमिनो एसिड है त हामीले युटिलाइजेसन अफ नन प्रोटीन नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड्स पछाडी जे थ्योरी चाहिँ पढ्यौं अब त्यो सबै थ्योरी चाहिँ यो चार्टमा हेरौँ है त Urea and other non-protein nitrogenous sources. हामीले एनिमल्सलाई चाहिँ युरिया अथवा अदर नन प्रोटीन नाइट्रोजनस सोर्सेस चाहिँ डाइटमा दिएको छ भने चाहिँ त्यो नन प्रोटीन नाइट्रोजनस सोर्सेस दैट इज युरिया बायोयुरेटहरु चाहिँ रुमेनमा चाहिँ आउँछ है र रुमेनमा आइसकेपछि यो एनपीएन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले प्रोड्युस गरेको युरेज इन्जाइम थ्रु चाहिँ अमोनियामा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ र माइक्रो अर्गानिजम्सले फर्दर यो अमोनियालाई चाहिँ लिएर चाहिँ के बनाउँछ भनेर पढ्यौं हामीले माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ बनाउँछ भनेर चाहिँ डिस्कसन गर्यौं है त्यसपछि यो माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ कहाँनेर जान्छ एनिमलको लागि चाहिँ अवेलेबल हुन्छ है यो माइक्रोबियल प्रोटिन चाहिँ एनिमलको लागि अवेलेबल हुन्छ भने त्यो प्रोटिन चाहिँ एबोमासम र इन्टेस्टाइनमा चाहिँ जान्छ है त त्यसैगरी रुमेनमा डाइजेस्ट नभएको प्रोटिनहरु दैट इज अनडिग्रेडेड अर बाइपास्ड प्रोटिनहरु चाहिँ कहाँ आउँछ एबोमासम र इन्टेस्टाइनमा आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले अनडिग्रेडेबल रुमेन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रुमेन अनडिग्रेडेबल प्रोटिन्स चाहिँ भन्छौं है त त्यसपछि हामीले के डिस्कसन गर्यौं भन्दाखेरि जुन आको प्रोटिनहरु हुन्छ है एबोमासम अथवा इन्टेस्टाइन दैट इज स्टमकमा आको प्रोटिन्सहरु चाहिँ प्रोटियोलाइटिक ब्रेकडाउन भएर चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ एमिनो एसिड्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भन्यौं है त्यसपछि एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ र त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब भएको एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ ब्लड थ्रु चाहिँ कहाँ जान्छ लिभरमा जान्छ भनेर डिस्कसन गर्यौं लिभरमा एमिनो एसिड्सहरु गयो है त्यसपछि यो एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ डायनामिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ हुन्छ है आइदर यो एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ बडीको लागि चाहिँ युज हुन्छ अथवा बडीको लागि युज नहुन सक्छ है यदि एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ बडीको लागि चाहिएको छ भने चाहिँ यो एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ टिस्यु मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ युज हुन्छ है तर यदि एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ बडीको लागि चाहिएको छैन भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ डिएमिनेसन प्रोसेस थ्रु चाहिँ अमोनिया र अल्फा कीटो एसिडमा चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ र यो एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ अमोनियामा ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ यो अमोनिया फर्दर लिभरले यो अमोनियालाई चाहिँ फर्दर केमा ब्रेकडाउन गर्छ युरियामा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ र यो युरिया चाहिँ फेरि केमा जान्छ युरिन थ्रु चाहिँ बडीबाट चाहिँ एक्सक्रिट हुन्छ है त त्यसैगरी बाँकी अनडाइजेस्टेड भएको प्रोटिन्सहरु चाहिँ फिसेस थ्रु चाहिँ बाहिर चाहिँ निस्किन्छ है त र इन केस कुनै युरियाको पोर्सन चाहिँ सालिभा थ्रु चाहिँ आयो भने चाहिँ रुमेन थ्रु एब्जर्प्सन भएर चाहिँ सालिभामा गयो भने चाहिँ यो युरिया फर्दर रुमेनमा चाहिँ आउँछ फर डाइजेसन पर्पज है त सो ओभरअल हेर्दाखेरि मैले यो चार्टलाई चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गरे जस्तो लाग्छ तपाईहरुले यो चार्ट राम्रोसित बुझ्नु भयो कि भएन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला त्यसैगरी इन केस कहीं कतै बुझिएको छैन भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त यसरी चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ डाइजेसन अफ प्रोटिन्स इन रुमिनेन्ट्स को बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्यौं थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर स्टे सेफ बाइ बाइ